जगद्गुरु तुकाराम महाराज की, सद्गुरुनाथ महाराज की, सर्व संतनों की जय। जय राम कृष्ण हरि, जय 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 जय राम, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम
पाहता लोचणी सुख झाले हो साजणी रूप पाहता लोचणी सुख झाले हो साजणी रूप पाहता लोचनी सुख झाले हो साजनी रूप पाहता लोचणी सुख झाले हो साजणी रूप पाहता लोचनी सुख झाले हो साजनी पाहता लोचनी सुख झाले हो साजनी रूप पाहता लोचनी सुख झाले हो साजनी तो हा विठ्ठल परवा तो हा माधव परवा तो हा विठ्ठल परवा तो हा माधव परवा पारवा तो हा विठ्ठल परवा तो हा माधव
माधव माधवा विठ्ठल 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 बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जगद्गुरु तुकाराम महाराज की दादा महाराज अप्पा महाराज बाबा महाराज की तुकाराम गणपती महाराज की सद्गुरुनाथ महाराज की जय सर्व संतों की जय बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जगद्गुरु तुकाराम महाराज की सद्गुरुनाथ महाराज की सर्व संतों की जय सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी 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 करकटावारी देवोनिया करकटावारी देवोनिया तुळसी हार गळा कासे पीतांबर तुळसी हार गळा कासे पीतांबर तुळसी हार गळा कासे पीतांबर तुळसी
हार गळा कासे पीतांबर तुळसी हार गळा कासे पीतांबर तुळसी हार गळा कासे पीतांबर कंठी कौस्तुभ मणी विराजित कंठी कौस्तुभ मणी विराजित तुळसी हार गळा कासे पीतांबर तुळसी हार गळा कासे पीतांबर तुळसी हार गळा कासे पीतांबर तुका म्हणे मानी हेची सर्व सुख तुका म्हणे मानी हेची सर्व सुख मने माझे हेची सर्व सुख तुका मने माझे हेची सर्व सुख पाहिन श्री मुकर आवडी पाहिन श्री मुकर आवडी तुळसी हार गळा कासे पीतांबर तुळसी हार गळा कासे पीतांबर तुळसी हार गळा कासे पीतांबर पाहिन श्रीमुख आवडीने पाहिन श्रीमुख आवडीने तुळसी हार गळा कासे पीतांबर तुळसी हार गळा कासे पीतांबर तुळसी हार गळा कासे पीतांबर आवडे निरंतर केची ज्ञान आवडे निरंतर केची ज्ञान तुळसी हार गळा कासे पीतांबर तुळसी हार गळा कासे पीतांबर तुळसी हार गळा कासे पीतांबर जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरी 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 இன்றைய தினம் வார்க்கரி பத்தி தான் நம்ம அனுபவிக்க போறோம். அந்த வார்க்கரியில என்ன சந்தோஷம், ஆழம், பக்தியினுடைய டைமென்ஷனை வந்து அவ பிரேம பாவத்துல எப்படி தெரிவிக்கிறா, அதை சந்தர்கள் எல்லாம் எப்படி சொல்லியிருக்கா அப்படிங்கிற பாவத்தை அனுபவிப்போம். பெரும்பாலும் இது வந்து ஒரு 2 வாரங்களுக்கு ஆஷாட உற்சவம் வர வரைக்கும் இந்த பாவங்களையே ஒரு 2-3 தடவை அனுபவிச்சாதான் அதனுடைய அந்த தீர்க்கமான ஒரு ஆழமும் அன்பு உணர்வும் இறைவனோட 2.5 கலக்கிறதுக்கு இதை விட வேற மார்க்கம் இல்லைங்கிறது நம்ம உணர முடியும். அதுக்கு ஒரு பிரதானிய லோக் பிரீத் கீதன்னு சொல்லுவா, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த பாஷையை சம்பந்தப்பட்டவாங்க வச்சவாளுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். आम्ही विठ्ठलाचे वार करी ठाई ठाई विठ्ठल ठाई ठाई पंढरी அப்படிங்கிற கீர்த்தனை போது
वार करी आम्ही विठ्ठलाचे 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 वार करी ठाई ठाई विठ्ठल ठाई ठाई पंढरी ठाई ठाई विठ्ठल ठाई ठाई पंढरी आम्ही विठ्ठलाचे वार करी आम्ही विठ्ठलाचे वार करी आम्ही विठ्ठलाचे वार करी ठाई ठाई विठ्ठल ठाई ठाई पंढरी ठाई ठाई विठ्ठल ठाई ठाई पंढरी आम्ही विठ्ठलाचे वार करी आम्ही विठ्ठलाचे वार करी आम्ही विठ्ठलाचे वार करी आता अंतरंग सारे पांडुरंग आता अंतरंग सारे पांडुरंग आता अंतरंग झाले पांडुरंग आता अंतरंग झाले पांडुरंग आता अंतरंग अंतरंग आता अंतरंग झाले पांडुरंग आता अंतरंग झाले पांडुरंग आता अंतरंग झाले पांडुरंग आता अंतरंग झाले पांडुरंग तुळसी माळ गळा लागलो निसंग 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 ओहा चंद्रमाला ओहा चंद्रमाला ओहा चंद्रमाला तीर्थ हे अंतरी डोळा चंद्रभागा डोळा चंद्रभागा डोळा चंद्रभागा तीर्थ हे अंतरी ठाई ठाई विठ्ठल ठाई ठाई पंढरी ठाई ठाई विठ्ठल ठाई ठाई पंढरी
आम्ही ज्ञानदेव आम्ही नामदेव आम्ही ज्ञानदेव आम्ही नामदेव आम्ही एकनाथ आम्ही पुंडलिक आम्ही एकनाथ आम्ही पुंडलिक आम्ही ज्ञानदेव आम्ही नामदेव आम्ही एकनाथ आम्ही पुंडलिक आम्ही ज्ञानदेव आम्ही नामदेव आम्ही एकनाथ आम्ही पुंडलिक आम्ही होतो तुकया आम्ही होतो तुकया धन्य हरी आम्ही होतो तुकया आम्ही होतो तुकया आम्ही होतो तुकया धन्य दोघजणी ताई ताई विठ्ठल ताई ताई पंढरी ताई ताई विठ्ठल ताई ताई पंढरी आम्ही विठ्ठलाचे वारकरी आम्ही विठ्ठलाचे वारकरी चालविले जाते चालविले जाते जाणे जनाई ते चालविले जाते जाणे जनाईते चालविले जाते जाणे जनाई ते चालविले जाते जाणे जनाईते कोच फिरवितो जाते ब्रह्मांडाते कोच फिरवितो जाते ब्रह्मांडाते कोच फिरवितो जाते ब्रह्मांडाते कोच फिरवितो जाते ब्रह्मांडाते राजा बिन कोण राजा बिन कोण राजा बिन कोण अंतरी पाहिजे त्याच्या विण कोण त्याच्या विण कोण त्याच्या विण कोण अंतरी पाहिले ताई ताई विठ्ठल ताई ताई पंढरी ताई ताई विठ्ठल ताई ताई पंढरी आम्ही विठ्ठलाचे वारकरी आम्ही विठ्ठलाचे वारकरी आम्ही विठ्ठलाचे वारकरी आला विठ्ठल 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 बोला पुंडलिक वरदे श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जगद्गुरु तुकाराम महाराज की दादा महाराज की अप्पा महाराज की बाबा महाराज की तुकाराम गणपती महाराज की सद्गुरुनाथ महाराज की सर्व संतनों की जय विठ्ठल 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 विठ्ठल
आम्ही विठ्ठलाचे वारकरी. பிரபஞ்சத்துல எப்படி எல்லாம் நடக்கிறது பாருங்க. நாம நினைச்சிருக்கோம் நாம நம்மளுடைய சராசரி சமுதாய வலைக்குள்ளேயே நாம பல கற்பனைகளையும் இப்படி ஆயிடுத்து இந்த தரம் அப்படி ஆயிடுத்து அந்த தரம் எப்படி எல்லாம் ஆயிடுத்து பாரு எப்படி ஆயிடுத்து பாரு இப்படி எல்லாம் பலவிதமான உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துறோம். இறைவன் ஒரு பிரம்மாண்டத்தை சிருஷ்டி பண்ணிட்டு அதற்குள்ள எல்லா விளையாட்டுகளும் விளையாடப்படுகிறது. அப்பேற்பட்ட பகவானுக்கு பாத யாத்திரையாக போறது. சபரிமலையில பார்த்துப்போம், ஒரு மண்டலம் விரதம் எடுத்து போவார். அவரவர்கள் படி ஒருத்தர் அனுஷ்டானங்களுக்கே மனசுல முக்கியத்துவம் கொடுப்பார், சிலர் பிரேம பாவத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பார், சில பேர் ஆகார நிஷ்டைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பார். இன்னென்ன செய்யக்கூடாது இன்னென்ன செய்யலாம், டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ், அதை வச்சுட்டு போவார். ஒரு கருப்பான வஸ்திரங்களை அணிவார். காரணம் என்னன்னா அந்த கருப்புக்கு எந்த விதமான ஆச்சார கோளாறும் கிடையாது. கருப்புக்கு அப்படி, அதனாலதான் அந்த கருப்பு வர்ணத்தை அதற்கு தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க. ஒவ்வொரு இடத்தில் ஒவ்வொரு நியமம் இருக்கு. புரட்டாசி சனிக்கிழமை அன்னைக்கு திருமலைக்கு போகும் பொழுது அங்கேயும் நியமம் இருப்பார். அவர்களும் பாத யாத்திரை, காலெல்லாம் பழுத்து போய் வீங்கி போய் கொப்பளங்கள் சீழ் புண்ணாக ஆகக்கூடிய நிலையிலையும் போட்டுட்டு அந்த படியை ஏறி வருவாங்க. அவர்கள் காவி வஸ்திரம் போட்டுப்பாங்க. அந்த கோவிந்தா கோவிந்தா கோவிந்தான்னு அந்த மலை பூரா எதிரொலை கேட்டுக்கொள்கிற அளவிற்கு குழந்தைகள்ல இருந்து சிறுவர்கள்ல இருந்து இளம் பிராயத்திற்கு இருந்தது, யுவதிகள், யுவனாக இருக்கக்கூடியவன், சம்சாரத்தில் இருக்கக்கூடிய, சம்சாரத்தை தாண்டி சிக்கி தவிக்கிற திக்கு முக்காடு நிலையில இருக்கிறவன், வயதான பழுத்த வயோதிகள் எல்லாரும் வருவான். ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பாரத்தை சுமந்து வரா. பாரம்னா தன்னுடைய கஷ்டத்தையும் சுமப்பான். அந்த கஷ்டத்தை மறந்து விடுவான். அந்த பாத யாத்திரையில் வரும்பொழுது ஆரம்பம் சங்கல்பம் அந்த கஷ்டம் தான் இருக்கும். இதையெல்லாம் நிவர்த்தி பண்ணக்கூடாதா கோவிந்தா, அரே அப்பா ஐயப்பா இதையெல்லாம் சரி செய்யக்கூடாதா, ஐயப்பா இந்த நிலையிலாவது வச்சு கடைசி வரைக்கும் இந்த உணர்வையாவது காப்பாத்து. இப்படித்தான் இந்த வார்க்கரி யாத்திரை. நம்மளுடைய அந்த ஆனி மாசம் இருக்கும் பொழுதே அவர்கள் ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கு, பிரஸ்தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சாக்ஷாத் மாவுலி ஞானேஸ்வர், சந்த் சிரேஷ்ட ஞானேஸ்வர் ஆழந்தி கஷேத்திரத்துல அவருக்கு பிரஸ்தான் ஆகும். அது ஒரு கால பரிமாணங்கள் இருக்கு. காரணம் என்னன்னா, ஏகாதசி வரும்பொழுது அவர்கள் ஒரு இடத்துல முகாம் போடணும். அதனால அந்த ஆழந்தி கஷேத்திரத்தில் இருந்து பூனா அப்படிங்கிற ஊர் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். மகாராஷ்டிராவில் 2-3 ஊர்கள் ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். அதுல பாம்பே, பூனா, நாக்பூர் பொதுவாக தமிழ் மக்களுக்கு கூட நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். உள்ள இருக்கிற பிராந்தியங்கள்ல கூட தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம மனிதர்கள் இருக்காங்க, காலப்போக்கில் தெரிஞ்சிருக்கு. இந்த ஆழந்தி கஷேத்திரத்துல அங்கிருந்து ஒரு 25 கிலோமீட்டர் தூரத்துல தேகுன்ற ஒரு அழகான கிராமம் இருக்கு. ஜகத்குரு துகாராம் மகாராஜ் ஜனனம் பண்ண கிராமம். அங்கிருந்து அவருடைய பாதுகையை தன்னுடைய உயிர் மாதிரி எடுத்துட்டு வருவார். அதற்கு சம்ஸ்தான் இருக்கு. எப்படி ஒவ்வொருத்தரையும் ஒரு அறக்கட்டளை வச்சு மாதிரி பல லட்சம் மக்கள் அந்த அறக்கட்டளையில் இருப்பார். 1000 இல்ல, லட்சம், பல லட்சங்கள் அந்த சந்த் ஞானேஸ்வரனுடைய சம்ஸ்தான்லையும் அத்தனை பேர்கள் இருப்பார். இவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து
அந்த சம்ஸ்தான் நிர்ணயம் பண்ணிக்கிற தேதியில எல்லாரும் அழகா ஒண்ணு சேருவாங்க. எப்படின்னா, நான் எப்படி இப்படி இந்த எங்கு பார்த்தாலும் வெண்மைதான் தெரியணும். வெண்மைனா பண்டரிநாதன். பண்டரன்னு மராட்டியில கலருக்கு பேர், வெண்மைக்கு பேர் பண்டர கலர்னு பேர். பண்டரிநாதன் கருப்பு, ஆனால் அவனுடைய அந்தரங்கம் பூரா தூய வெண்மை. விட்டால 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 விட்டால. அப்பேற்பட்டவன். அவருக்கு பாண்டுரங்கன்னா பல காரணங்கள்லாம் இருப்பார். பண்டரிநாதன், பாண்டுரங்கன், விட்டலன், விட்டு, அப்புறம் அனந்த நமஸ்காரங்கள் இருக்கு. நம்மளுடைய சகஸ்ர நமஸ்காரங்கள். நீ எப்படி கூப்பிட்டாலும் அவருக்கு சந்தோஷம் தான். ஆனால் இந்த பிரபாவம் பாண்டுரங்கன்னு ஒரு கோஷத்தோட வரும் ஒண்ணு, இல்ல விட்டாலன்னு ஒரு கோஷத்தோட வரும். எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் இந்த வாத்தியார் சொல்ற மாதிரி அந்தந்த நேரத்துல சொல்லணும். விட்டுனா செங்கல் மராட்டியில. அந்த செங்கல் ரெண்டை கொடுத்து புண்டலீகன்கிற ஒரு பக்தன் நிற்க சொன்னான். தாய் தந்தையர்களுக்கெல்லாம் பணிவிடை செஞ்சுட்டு அப்புறம் என்னை வந்து பார்க்கிறேன்பா அப்படின்னு நாரத முனிவர் இருக்கார். ரொம்ப சிரேஷ்டமான நிலைமையில் இருக்கிறவர். பகவான் ஸ்ரீஹரி இருக்கான், கிருஷ்ணனாக வந்திருக்கான், ருக்மிணியோட வந்திருக்கான். எல்லாருக்கும் அந்த செங்கல் தான். தன்னை நாடி வந்தவர்களுக்கு உபசாரம் பண்றதுக்கு அந்த மணற்பாங்குல கிடைச்சது செங்கல் தான். அதைத்தான் ஆசனமாக கொடுத்தான். பக்தியினுடைய பிரேம அந்தரங்க பாவத்தை பார்த்து, ஆழத்தை பார்த்தான். இதுவே எனக்கு ஆசனம் போருன்னுட்டான். அவன் போருன்னு சொல்றானோ சொல்லலையோ, பக்த கோடிகள் எல்லாம் தீர்மானம் விட்டா. அவன் பேரே அந்த விட்டு வேலை நின்றதுனால விட்டலன் எடுத்து விட்டா. அப்படி கிளம்பி வர ஒரு 3 சத்சங்கம் இந்த வாரியை அனுபவிக்க போறோம். இது ஏன் எனக்கு மனசுல ஒரு தாக்கத்தையும் உள்ளுக்குள்ள ஒரு வருத்தம் இல்லை. ஒரு குழந்தையா தாயாரை பார்க்கறதுக்காக ஒரு வாட்டம் காட்டும் இல்லையா, அதுக்கு என்னவோ அது என்னச்சு. குழந்தை தன் தாயாரை எங்கேயோ விட்டுடுத்து பக்கத்துல அது பழகும், அதுக்கு தெரியாது இல்லையா. வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இங்கதான் போயிருப்பா, அங்கதான் போயிருப்பா, வந்துடுவா, பயப்பட வேண்டாம் அப்படிலாம் நமக்கு தெரியும். குழந்தைக்கு அதெல்லாம் தெரியும். அந்த குழந்தையின் நிலையில எப்படி இருக்கணும்னாக்க, டாய் டாய் விட்டல, டாய் டாய் பண்டரி, டாய் டாய் பண்டரி, டாய் டாய் விட்டல அப்படின்ற பாவத்துல சாதுக்கள் கிளம்புவா. ஒரு ஆச்சரியம் என்னன்னு கேட்டாக்க, அவ கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி முதல்லயே தேகுல இருந்து கிளம்பிடுவா. ஏன்னா அங்கேருந்து வந்து ஞானேஸ்வர் கிட்ட ஒரு வந்தனம் சொல்லிட்டு போகணும். இப்படிதான் காலத்தில் இருந்து சம்பிரதாயங்கள்ல சில மாற்றங்கள் இருக்கு, நமக்கு முக்கியம் இல்லை. கிளம்பும் போது ஒரு 2 லட்சம் பேர் கிளம்புவா. எப்படி இருக்கும்னா, 2 லட்சம் தொப்பிகள், நடுவில் இப்படி ஒரு டர்பன் இருக்கும். இந்த டர்பன்கள் குறைச்சலாம் பார்க்கலாம், அந்த தொப்பிகள் தான் நிறைய பார்க்கலாம். அவாதான் விட்டலனுக்கு முக்கியம், இந்த டர்பன்கள் முக்கியம் இல்லை. இந்த டர்பன்கள் போட்டவாளை என்னன்னாக்க, விட்டலா உன்னை அடையாளம் காமிச்சவர்கள்னு சொல்றதுக்கு அவ்வளவு. அதுக்கு மேல அவளுக்கு ஒண்ணு இல்லை. யாருடைய அந்தரங்கத்தை அவன் பார்க்கறான்னா, ஒவ்வொரு ஜீவன்லையும் பார்க்கறான். இந்த தொப்பி போட்டு வராளே அவர்களை, ஸ்திரீகள் தொப்பி போட மாட்டா, மேல அந்த தலைப்பை போட்டுப்பான். அது அந்த ஊருடைய நிறைய வடக்கு மாநிலங்கள்ல மகாராஷ்டிரா உண்டு. அது மரியாதை, சமுதாயத்துக்கு ஒரு மரியாதை போட்டுரும். அப்படி விட மாட்டான். விழுந்தாலும் மறக்காத அந்த நடையோட போட்டுட்டே இருப்பார். அந்த பாவத்தை நாம இந்த இன்னைக்கு பண்ணின கீர்த்தன் அனுபவிக்க போறோம். இந்த கீர்த்தனுடைய எளிமையான பாவத்தை சொல்லிடுறேன், பாவார்த்தத்தை சொல்லிடுறேன். அமி விட்டலாச்சே வாரக்கரினா கால கர்ண செய்யறது. வாரக்கரினா பாதயத்தால செய்யற யாத்திரை, பாத யாத்திரை, அவ்வளவு. தமிழ்ல பாத யாத்திரை. வாரக்கரி யாரோடது? எங்களுடைய விட்டலனுடைய பாத யாத்திரை. எங்க இருக்கான் விட்டலன்? பண்டரி கஷேத்திரத்துல இருக்கான். எங்க இருந்து கிளம்புற ஆரம்பம்? ஆளந்தின்ற கஷேத்திரத்துல இருந்து கிளம்புறா. அது பூனாக்குல இருந்து ஒரு 35 கிலோமீட்டர் இருக்கு. அந்த ஆளந்திலேருந்து ஒரு 25 கிலோமீட்டர்ல தேகுன்ற ஒரு கிராமம் இருக்கு. இந்த தேகுன்ற கிராமத்துல யாருடா வந்தார்னாக்க, பிரகலாத அங்கத உத்தவ நாமதேவ துகாராம், ஜாம்பவன் துகாராம் மகாராஜ்.
ஜகத்குரு. ஆனால் எப்படின்னாக்க உருகிடுவர். மிருது ஸ்வபாய நவநீத. நவநீதனா வெண்ணெய். வெண்ணெய் வெயில்ல வைக்க வேண்டாம், லேசா வாங்கின உடனே ஃப்ரீசர்ல இருந்து எடுத்து கொடுக்குறான் நமக்கு. இப்பெல்லாம் அதை கையில கொண்டு வரும்போதே டப்பா லூஸ் ஆயிடும். அப்பேற்பட்ட ஹிருதயத்தை கொண்டவர் துக்காராம் மகாராஜ். அவர் கிளம்புவர். அவருடைய பரிவாரங்கள் ஒரு 2 லட்சம் பேர் அப்படி ஜே 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 ஜேன்னு வருவார். அழகான பல்லாக்கு. அதற்காக பிரத்யேகமாக மாடுகள் இருக்கும், காளை மாடுகள். அந்த மாடுகளை கொடுப்பதற்கு ஒரு ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய அதிர்ஷ்டம் பண்ணிருக்கணும், ஒரு புண்ணியாத்மாவா இருக்கணும். அவர்களுக்குத்தான் அந்த அதிகாரம் உண்டு. அதற்கு அத்தனை மாலிஷ் போஷாக்கு கொடுத்து கொடுத்து 240 கிலோமீட்டருக்கு அப்படியே இந்த தேரை இழுத்துட்டே போகும். அதுவும் தன்னுடைய பாவத்தை சுமந்து கொடுத்த அடுத்த ஜென்மாவில் அதுக்கு திருப்பி அது கிடைக்குமான்னு தெரியாது. ஏன்னா நரஜென்மாவுக்கு கீழே நரஜென்மாவுக்கு அது வந்து சந்தராக ஆயிடும் கண்டிப்பாக. எந்த மாடுகள் 2 மாடு தான் வரும். 2 மாடு துக்காராம் மகாராஜுக்கு 4 மாடு, 4 மாடு துக்காராம் மகாராஜுக்கு 4 மாடு ஞானேஸ்வரம் வரும். அந்த மாடெல்லாம் தொட்டு கும்பிடுவோம். அத்தனை சிரேஷ்டம் இருக்கு. அதுக்கு அத்தனை ஈடுபாடோட வளர்த்து தோ பிராணி துர்லபன்ற ஒரு அக்ஷரம் சொல்லுவோம். அப்படிதான் அது பிராணியாக பார்க்க மாட்டான். அப்படி வருது. அமீ விட்டலாச்சே வாரக்கறி வரும்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா, ஒருத்தர் லேட்டா கிளம்புவா, ஒருத்தர் கிடுகிடன்னு கிளம்பிடுவா. ஏதோ வழியில ஒரு செருப்பு கூட அருந்து எல்லாம் அங்க ஆகாதது லிஸ்ட் இருக்கு. அதை பின்னாடி அனுபவிப்போம். இப்ப அவசியம் நேரம் இல்லை. அப்ப என்ன ஆகுனா, ஒரு இடத்துல ஒருத்தர் இருப்பா, ஒரு இடத்துல ஒருத்தி இருப்பா, ஒரு குழந்தை இருக்கும், ஒரு குழந்தைய கையில வச்சுட்டு இருப்பா, ஒரு சும்மாடு வச்சுட்டு இருப்பா. அதுல என்ன இருக்குன்னு தெரியாது. கடவுளுக்கு தான் விட்டலுக்கு தான் தெரியும். சாப்பாடுனுடைய சம்பந்தப்பட்ட சொல்ப ஆகாரத்தினுடைய தானியங்கள் இருக்கலாம். மாற்று உடை 1ஓ 2ஓ கிழிஞ்சுதான் இருக்கலாம், நன்னாவும் இருக்கலாம். அதை தவிர ஒரு சின்ன தோள்பட்டையில ஒரு இந்த நம்ம இப்ப பாக்குறோமே, அவள்லாம் அழகா இருக்கா, அவ அப்படி வரமாட்டா. தமிழ்ல ஏழை பாழைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, எதையோ போட்டுருவா, கிழிஞ்செல்லாம் கூட இருக்கும். அந்த தொங்கி இருக்கிறதுக்குள்ள ஏதாவது முக்கியமான வஸ்துக்கள் வச்சுருப்பா. அந்த கையில என்ன இருக்கும்னா, ஆம்பளை பொம்பளை வித்தியாசமே கிடையாது, கனமான தாளம் இருக்கும். இவா போடுற தாளம் தாளத்தோட சேர்த்து அப்படி இருக்கும். ஜிங்கு 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 அடிக்கும். லட்சம் தாளம் கேட்கும். எல்லாரும் ஒரே மாதிரி போடுவா. அதை வர்ணிக்கவே முடியாது வார்த்தையால். அதை வர்ணிக்கிறதுக்கு நேர எல்லாரையும் உங்களை எல்லாம் பார்த்து ஒரே ஒரு சத்சங்கம் பூரணமா பண்ணாதான் அதை வர்ணிக்க முடியும். அதை சொல்ற இந்த பங்கம் இல்லாத இந்த லோக்பிரீத்தியத்துல டாய் டாய் விட்டல டாய் டாய். அவ எங்கெங்கெல்லாம் நிக்கிறாளோ அதெல்லாம் பண்டரி கஷேத்திரமா தான். அவ நிக்கிற பண்டரி கஷேத்திரத்துக்கு தான் இவ போகிறதுக்காக சங்கல்பிச்சுட்டு போறா. நாள் கிழமை எல்லாம் பாப்பா. ஆனால் கிளம்புறத பத்தி அவளோட கவலை இல்லை. அஷ்டமியாக இருக்கும், நவமியா இருக்கும். அஷ்டமி தொட்டது தொலங்காது, நவமி நவநாழிகெல்லாம் நம்ம சொல்லிட்டு இருப்போம். இருந்த இடத்துல உட்காந்து எல்லாம் சுகர்மமாயிடும். காரணம் என்னன்னா, இவா மனசுல இருக்கிறத அவன் பார்க்கறான். அண்ட சராட்சரத்தினுடைய அதிகாரி பார்க்கறான். அவ சொல்றத ஆதாந்தரங்க சாலி பாண்டுரங்க ஆதா துளசி மாளகளா தாகரோனி சங்க துளசி மாளகளா தாகரோனி சங்க தோளா சந்திரபாகா தோளா சந்திரபாகா தோளா சந்திரபாகா தோளா சந்திரபாகா கீர்த்தனே அந்தரி தோளா சந்திரபாகா கீர்த்தனே அந்தரி தாய் தாய் விட்டார தாய் தாய் பண்டரி தாய் தாய் விட்டார தாய் தாய்
ஆமி விட்டலாச்சே வாரகிற எங்களுடைய பாத யாத்திரை அதான் சொல்றான். பாஷை வேற அவ்வளவுதான். ஆர் யூ கோயிங் பை ஃபுட் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவா. பாத யாத்திரையா தமிழ் கார சொல்லுவா. அந்தந்த ஊர் பாஷையில் எப்படி சொல்லுவா கேட்போம். ஆதா அந்தரங்க. ஆதா அப்படின்னா அது ஒரு அசை சொல்லுவாங்க, எல்லாத்தையும் சொல்லுவாங்க. அந்த காயம் வந்து என்னன்னா அத்தா காய என்ன நான் என்ன சொல்றேன்னா என்னன்னா என்னன்னா என்னென்ன அது மாதிரிலாம் ஒவ்வொரு வருஷனையும் உண்டு. யா யா மீன் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க, தமிழையும் சொல்லுவாங்க, எல்லா வருஷனையும் உண்டு. அத அந்தரங்க. யாரோட அந்தரங்கத்தை? அந்த பாத யாத்திரைகளுடைய அந்தரங்கத்தை. ஒவ்வொருத்தர் யாரோ என்ன குலமோ என்ன ஜாதகமோ எந்த நாள்ல பிறந்தாலோ அவர்களுக்கு என்ன நிர்ணயம் ஆயிருக்கோ வாழ்க்கை முறையும் விதிமுறைகளும் தெரியாது. ஆத்தா அந்தரங்க சாய் பட் ஹீ நோஸ். அவனுக்கு தெரிகிற யாருக்கு? பண்டரிநாதனுக்கு, பாண்டுரங்கனுக்கு, பண்டரி கஷேத்திரத்தில் இருக்கணுமா அவனுக்கு தெரியுங்கிறா. அவனுக்கு தெரியுங்கிறதுனால மட்டும் இல்லையா, அந்த அந்தரங்கத்தை பார்த்துட்டு இருக்கான். இவாளுக்கும் புரியும். ஆமாமா, எனக்கு சந்தர்கள் சொல்லிட்டு இருப்பா, இந்த டர்பன் போட்டவாளுக்கு என்ன வேலைன்னு சொல்ல சுகமான வேலை. உட்காண்ட இடத்துல அவ கஷ்டப்பட்டு வாத்தியங்கள்லாம் வாசிப்பா, இவர் சௌக்கியமா உட்காந்து ஆத்தா அந்தரங்க சாலிய பாண்டுரங்க துளசி மாளகளா தாகலோ நிசங்க நிசங்க நிசங்கமா துளசி மாலை இல்லாத வரமாட்டா. இந்த துளசி மாலை பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சாதாரணமா இருக்குமா. இந்த துளசி மாலை ஒண்ணு இருந்தா போருங்கிற. அவனுக்கு என்ன யோகியதை வேணும்னா துளசி மாலை கடா பார்க்கல. பார்த்து ஒருவேளை எவனாவது போட்டுக்காத போனா கூட எப்படியாவது விட்டல் ஒரு சின்ன லீலை எப்படி அவன் வாங்கி போட்டுக்க வச்சிருவான். ஏன்னா அவனுடைய பரிவாரம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தனால இவா சொல்றா ரொம்ப தொலைவு போய் தான் சேருவோம். இருந்தாலும் டாயி டாயி விட்டல அங்கங்க காலை எடுத்து வைப்பா. வலது கால் எடுத்த உடனே அங்க பண்டரி நாள், அந்த பண்டரி கஷேத்திரம். இடது கால தூக்கும் போது விட்டல், திருப்பி இடது கால அந்த பூமியில படிய வச்ச உடனே பண்டரி. டாயி டாயி விட்டலன் டாயி டாயி பண்டரி. இந்த பாவத்தோட போறா. இது பாடணும்னு அவசியம் இல்லை, அப்படி சொல்றா. போறவா ஒத்தொத்தருக்கும் என்ன தோணுமா, அவ கண்கள்ல, அதாவது ரெண்டு விதமான கண்கள்ல நீர் வந்து தங்களுக்கு ரெண்டு விதம் உண்டு. ஒன்று உணர்ச்சி வசப்பட்டா லேசா இங்க கண்கள்ல தண்ணி வந்து நிற்கும். அதான் பகவான் பிரசாதமா எடுத்துக்கிறான். நைவேத்தியம் கேட்கிறோம் இல்லையா, உனக்கு என்னப்பா பிடிக்கும் நைவேத்தியம்? நான் ஏழப்பா என்னால முடியும், எனக்கு எல்லாம் முடியும். உனக்கு என்ன உடம்போ பஞ்சபட்ச பரமான்னம், ஒரு 1000 பேரை போட்டு சமைக்க முடியும், 1 கோடி பேருக்கு நான் சமையல் பண்ணி சாப்பாடு போட முடியும். சொல்லு விட்டலா அப்படின்னு அவன் பார்க்கறானா. அந்த மனசுல ஏற்படுற அந்த இழைஞ்சலுக்கான விட்டல்னு சொல்லும் பொழுது டாய் டாய் விட்டல டாய் டாய் பட்டது ஒரு குழைவு வருது இல்லையா, அதில் உணர்ச்சிகள் இருக்கு. தெரிஞ்சவனுக்கு தெரியும், அவனது அந்த அனுபவங்களை சுமக்கிறவனுக்கு தெரியும். கண்ணுல லேசா ஜலம் வரும், அதை காண்பிச்சுக்க மாட்டேன். ஏன்னா அது ஒன்றும் அவசியம் இல்லை, யாருக்கும் தெரியல. அப்படி திரும்பிப்பா, மனிதனுக்கு கண்ணில் ஜலம் வரும், அப்படியே தாரையா விழாது. உடனே ஒரு சின்ன தலைப்பை வச்சு தொடச்சிப்பா. பெண்ணா இருந்தா ஆணா இருந்தா உடனே கையாலே இப்படி பண்ணிப்பாங்க. அவ்வளவு அழல, அது பேர் அழல. அது ஆனந்த கண்ணீர் இல்ல, அது சமுத்திரத்தினுடைய அந்த பிரேம பாவத்தினால் ஏற்பட்ட சமுத்திரம் இருக்கு, அதனுடைய ஜலம். அத சொல்றான், அதை பார்க்கறான் சுவாமி. தோழா சந்திரபாகா தீர்த்தகே அந்தரி. சந்திரபாகா ரொம்ப புண்ணிய தீர்த்தம். அதை குளிக்கிறதுக்காக போற நிறைய பேர் அங்க போய் ஸ்நானம் பண்ணிடணும். ஜென்மா சாபல்யம், ஜென்மால ஒரு தடவை பண்ணிட்டா போறோம். பண்டரி கஷேத்திரத்துல அந்த மணல் பாங்கல காலை வச்சுடணும், சந்திரபாகால ஸ்நானம் பண்ணிடணும், சமச்சரணத்துல விட்டலன் தரிசனம் பண்ணா ஜென்மா கூட்டு, ஜென்மா சாபல்யம். அதுக்கு என்ன கிஃப்ட்னா அவன் டிசைட் பண்ணுவான். ஏன்னா அவ சொல்றா, போறவா ஒருத்தருக்கும் என்ன உணர்வானா, ஆமி ஞானதேவ. ஒருத்தர் தான் ஞானதேவன் நினைச்சுக்கிறான். ஞானதேவ் எங்கேயோ இருக்காரு.
சந்த சிரேஷ்ட ஞானதேவருடைய நிலைக்கு யாரும் போக முடியாது. அவருக்கு அவ்வளவு பெருமையா இருக்கு. ஆமி ஞானதேவ ஒத்தன், ஆமி நாமதேவ, நாமதேவன் நினைச்சுக்கலாம். ஆமி ஏகநாத, ஆமி குண்டலீக. குண்டலீகன் வந்து ஒரு பெரிய நிலையில இருக்கான். சுவாமி அவருக்கு அடையாளம் காமிச்சவன். சுவாமி அவருக்கு பிரதிகூலமாக யுகே 28 யுகங்கள் நான் அப்படியே இங்க இருப்பேன் அப்படின்னு பிரகடனம் பண்ணிடுறேன். 28 யுகங்கள், நாம ஒரு யுகம் தான் ஆயிருக்கு, இன்னும் 27 யுகங்கள் இருப்பேன். 28 யுகங்கள் யுகே 28 இருப்பேன்னு சொல்லியிருக்காரு. आमिगो तो तू कया धन्य तो भजरी. तुकाराम महाराज पीड़ நடை போடணும், தாளம் போடணும், கையில துந்தனா வச்சுக்கணும், ஆர்ப்பாட்டம் அவர் ஆர்ப்பாட்டம். அப்படி சந்தோஷமா இருக்கா. ஞானேஸ்வரர் போது அமைதி வரும், அதனால பெருமையா இருக்கும். துகாராம்னு சொன்ன உடனே அவ்வளவு பேரும் ஜாகரா போடுவா. ஆகாசம் வரைக்கும் கேட்கும். நான் வந்து விளையாட்டு சொன்னேன், கேட்கும். ஒரு 3 கிலோமீட்டர் 10 கிலோமீட்டர் 15 கிலோமீட்டர் ரீங்காரனுடைய ஜல்ல ஒலிக்கு ஒண்ணு சொல்ல மாட்டான். அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஞான்தேவ் துகாராம், ஞானோபா துகாராம், ஞான்தேவ் துகாராம், ஞானோபா துகாராம். அப்படி ஒரு தட்டு அப்படி சிங்கன போட்டா அது ஞான்தேவ். அடுத்த தட்டு ஞாபகப்படுத்தி புற துகாராம். அவ கரெக்டா போடுவான். யாரும் சொல்லி கொடுக்க வேண்டாம். ஒருத்தர் கூட எசைக்கு பிசகா பட மாட்டேன். எசைக்கு பிசகா ஏன் பட மாட்டேன்னா எல்லாருடைய உணர்வுகளும் அப்படியே ஒருமிச்சு இருக்கு. அந்த ஒருமிச்சு இருந்தாதான் டாயி டாயி விட்டல, டாயி டாயி பண்டரிங்கிற பாவமே வரும். அது வந்ததுன்னா டோல்யா சந்திரபாகா தீர்த்தகே அந்தரி தானா வரும். இது வந்தாலே பண்டரி யாத்திரை முடிஞ்சு போயாச்சு. அதுக்கப்புறம் போனஸ் தான் போய் பார்க்கணுங்க. அந்த கவி சொல்றாரு, இந்த லோக்பிரீத் கீதை பண்ணிடுது. இந்த எல்லாமே அபகம், பங்கம் இல்லாத எல்லாம் அபகம். அவரும் ஒரு சந்தராக இருந்தால்தான் இப்படி வார்த்தைகள்லாம் வரும். யாரு பண்ணியிருக்காருன்னு அவர் பேர் படம். சாலவிலே ஜாத்தே ஜானே ஜனாயித்து, இப்படி வார்த்தைகளும் ஜனங்கள் போராளே. அதாவது சொல்லணும்னு அழகா. இப்ப அடுத்தது ஒரு அபங்கம் படம். மந்தை மந்தையா தான் போவா. மந்தையா நீங்க எப்படி போறத பாப்பேன். பொதுவா ஆடுகள் போகும், பசுமாடுகள் போகும். பசுமாடுகள் போவது நான் ஏன் சொல்றேன்னா புரியறதுக்காக ஆடுகளை சொல்றேன். பசுமாட்டுகளை ஏன் சொல்றேன்னா கிருஷ்ணனுடைய அனுபவத்துக்கு உங்களை அழைச்சிட்டு போவாங்க. ஏன்னா கிருஷ்ணன் புல்லாங்கல் வச்சா எல்லாம் ஒன்னோட ஒன்று இடிச்சுட்டு அப்படியே பக்கத்துல சுத்தி சுத்தி நிற்கும். தெரியாத பாலெல்லாம் கூட கறக்கும், வேஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்கும். ஏன்னா அது எனக்கு தெரியல, கண்ணுக்குட்டி குடிக்கிறதுன்னு தெரியல. அவ்வளவு ஒரு குழைவான உணர்வு அவங்க புல்லாங்குழலை எடுத்த உடனே அப்படி எல்லாம் காட்சிகள் நடக்கும். அதனால மந்தை மந்தியாதான் போவா. ஆனா போறவ அத்தனை பேருடைய கண்கள்ல சந்திரபாகா ஜலம் இருக்கும். அந்த அந்தரங்கத்தை விட்டர் அப்படியே பார்த்து அத்தனை பேருடைய ஜாதகமும் கையில இருக்கும். யாரும் பேரு வேறு அவருடைய நாமம் நடக்குதுன்னா எல்லாருக்கும் என்ன பேருன்னு அந்த யாத்திரையில போறவாளுக்கு 10-15 லட்சம் யாத்திரிகளுக்கும் என்ன பேருன்னா ஓம் மாவுலி, ஓம் மாவுலி. அதாவது வழி தள்ளுங்கன்னா ஓய் தள்ளியா சொல்லணும். ஹோ மாவுலி, ஹோனா மரியாதை. ஹோ மாவுலி, ஞானேஸ்வரா தள்ளுமோன்னு அர்த்தம். ஹோ மாவுலி, மாவுலி மாவுலி ஜாகிரதையா போங்க, பக்கத்துல சக்கரை வந்துட்டு இருக்கு, லாரியோட சக்கரை வந்துருக்கு. மாவுலி சர்க்கார் லேசா நடந்துக்கணும், பயந்து ஓட்டிட்டு வருவான். அவளுக்கு எந்த துன்பமும் வரக்கூடாது. பவித்திர சுவாமியாக நினைச்சுன்னு வரான். அப்புறம் தான் பண்டரி கஷேத்திரம். அப்படி போவா. பலவிதமான அனுபவங்கள் இருக்கு இதுல வந்து சோகாமேடா ரொம்ப ஆழமா அனுபவிச்சவர், ஏக்கப்பட்டவர், கிட்ட இருக்கார். ஆனா தெரியல இருக்கு. வந்திருக்காரு ஆழந்தி கஷேத்திரத்துக்குலாம் வந்திருக்காரு. வந்திருந்து அந்த ஞானேஸ்வரோட வந்து சேர்ந்து வந்து அப்படிதான் அப்படியே சேர்ந்துக்கெல்லாம் மாட்டா. ஆசையா வருவா. வந்து அவருடைய இதெல்லாம் வந்து வரணும். காலப்போக்கில் அந்த பாவங்களை வச்சிருந்தான் அந்த ஊர்கள்ல இருந்தெல்லாம் கூட வரவாள்லாம் இருக்கா. வேற வேற பிரதேசங்கள்ல இருந்து வரவாள்லாம் இருக்கா. மத்திய பிரதேசத்துல இருந்து வருவா, ஆந்திரால இருந்து வருவா, கர்நாடகத்துல இருந்து வருவா, கேரளால இருந்து வருவா, ஹிமாச்சல பிரதேசத்துல இருந்து ஒருத்தர் வந்தார். ஆடிப்பேட்டு அவர் நடக்கிறது வந்து வாக்கிங் ரேஸ்ல ஒரு மாதிரி நடப்பா. அப்படி நடக்கிறார் அவர். எங்கே இருந்து பலம் வந்தது?
இப்படி இருக்க பென்சில் மாதிரி இருக்கு. நாங்க வந்து குழந்தை மாதிரி தவழ்ந்து போயிட்டோம். டாய் டாய் விட்டல டாய் டாய் படுகிறது. ஓ மௌலி 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 அப்படி போறாரு. அதான் ஆச்சரியமா இருக்கு. చాలవిలే జాతే జాడే జనాయితే தோச்சு பிறவித்தோ ஜாத்தே பிரம்மாண்டாத்தே. நம்மளுடைய அந்த கேலக்சியில எத்தனை சுத்தின் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். சினிமாலெல்லாம் காட்டுவோம். பூமி மட்டும் இல்லை, கிரகங்கள், இன்னும் நமக்கு தெரியாத கிரகங்கள், கண்டுபிடிக்க முடியாத எல்லாம் சுத்தின் இருக்கு. பிறவித்தோ சுத்தின்டே இருக்கு. இப்படி சுத்தி கொண்டிருக்கிற இந்த பிரபஞ்சத்துல, இந்த அண்ட சராசரத்துல ஒரே ஒரு பகுதியில ஒரே ஒரு பவித்திரமான எண்ணத்தை அங்க போகணும். ஞானேஸ்வர் சொல்லியிருக்கார், துகாராம் மகாராஜ் சொல்லிருக்கார், அங்க போனா யார் இருப்பான்னா அம்மா இருப்பா. அந்த அம்மாவுக்கு பேர் என்ன? விட்டல். அவரை பார்க்க போனோம். எல்லாருடைய எண்ணமும் ஒருமித்த ஒரே எண்ணம் தான். ஆனா அசத்திய அநேகன் சுவாசம் பலவிதம் அசோக்கியம் இருக்கும். அதற்கு காலில் பொண்ணு வரும், டாக்டர்கள் நர்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க, எல்லாரும் ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட். அந்த நேரத்தில் யாருமே எங்களுக்கு காசு வேண்டாம்னு ஒரு கம்பெனி தான் கொடுப்பான், ஒரு நர்சிங் ஹோம் தான் அனுப்புவான். எனக்கு பைசா வேண்டாம், என்னுடைய சேவை, என்னுடைய ஜென்மா கொடுத்து வச்சிருக்கு. நான் பண்டரி கஷேத்திரத்துக்கு நடந்து போக முடியாது, அவளுக்கு ஒரு காலில் கழிவு தடவரேன் அப்படின்னு ஒரு நர்ஸ் உட்காந்து இருப்பான். எல்லாருக்கும் ட்ரிப்பு கொடுப்பா, பலவிதமான விஷயங்கள் இருக்கும். அந்த சொகாமேளா வந்து ரசிக்கிறது, அந்த ரசிக்கிறதுல ஒரு பிரேம பாவத்தை அவர் பார்க்கிறார். விட்டுச்சா கஜர ஹரிநாமாச்சா ஜேண்டா ரோவிலா. ஜேண்டான்னு அந்த சன்னியாசி கொடி பறக்கும். அந்த சன்னியாசி கொடியினுடைய கலரே ஏன் அப்படி வந்ததுன்னா பிரேம பாவத்தை வச்சுதான் வந்தது. எப்ப பாரு ஏதோ ஒரு ஓரத்தில் உட்காந்து தாடி கிடிலாம் வளர்த்துட்டு, இந்த தாடியை தப்பா நினைச்சுக்க வேண்டாம், ஒரு துர்பாகியமான நிலை இந்த கொரோனாவால எதை எப்ப பண்றதுன்னு ஒரு கால வஸ்தவாரில் இன்னைக்கு அமாவாசை எடுத்து இன்னைக்குமே மெலக்கண்டு வைக்க வேண்டாங்க. நம்ம இன்னும் சம்பிரதாயத்துக்கு அதெல்லாம் லட்சியம் விட்டா அந்த ஷவரம் பண்றவெல்லாம் ஃப்ரீயா பண்ணுவா. வேற தர்மங்களை சேர்ந்தவா, நான் விளையாட்டு சொல்ல இஸ்லாம் தர்மத்தை சேர்ந்தவள் நான் சேவை பண்றேன். எதுக்குன்னா நான் மாவுலிக்கு சேவை பண்றதுக்கு என்னுடைய ஜன்மால ஒரு பிரதிஜை எடுத்துருக்கேன். ஒவ்வொரு வாழ்க்கையும் வந்து நான் போட்டோ எல்லாம் எடுப்பேன், அப்புறம் பிரசுரம் பண்ணுவேன், காசு வாங்கிக்க மாட்டேன். ஏன்னா எனக்கு அத்தனை அன்பு கொடுத்துருக்காங்க, என்னால அதுக்கு மேல எடுத்து சொன்னேன். எனக்கு அதுக்கு மேல ஒண்ணும் தெரியும், எனக்கு அபங்கங்கள்லாம் தெரியாது. சோகாமேளா சொல்றார், எல்லாரும் எப்படி தன்னுடைய ஹிருதயத்துல பாவத்தை விட்டல வச்சிருக்காங்கன்னா, ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்றாரு. ஹர்ஷ மேக தாட் அப்படின்னு இப்ப பாடும்போது தெரியும். அப்ப நான் சொல்ல மாட்டேன். ஹர்ஷ மேகம்னாக்க கருப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேகம் சேர்ந்துன்னு வருது, அப்புறம் கிட்ட வருது. மழை வருமோ? கண்டிப்பா வரும். இந்த தெரியல, சில சமயம் கலைஞர் இன்னும் இருட்டாகும். கீழே நல்ல வெயில் நேரத்துல 4 மணி 3 மணி வெளிச்சமே தெரியாத இடம். பக்கத்துல போறவாள்லாம் ஒரே மாதிரி அந்த சரீரம் போது நடக்கிறது தெரியுமே தவிர சாயலா தான் தெரியும். இன்னும் கனத்துல வந்தா ஒரு கட்டத்துல அத்தனை பேருக்கு தெரியும் நிச்சயம் மழைன்னு. அதற்காக அந்த கூட்டம் கலையாது, அந்த பக்கவாசலுக்கு அதை வாசிச்சுட்டு போவா. அதுக்கு கொடை பிடிப்பா, மனுஷாளுக்கு பிடிக்க மாட்டா. ஏன்னா மனுஷா அத்தனை பேரும் நனையறத பத்தி கவலைப்படல. இந்த வாத்தியம் ஏன்னா இதற்கு பேர் ரக்குமாயின்னு பேர். அந்த தாளம் வெங்கலத்துல ஆனதா இருக்கும், காஞ்சி வீசுவா. அது வந்து நனைஞ்சா உண்ணமாது. தாங்கள் நனையதை பத்தி கவலைப்பட மாட்டா. ஸ்திரீகளா இருக்கட்டும், குழந்தைகளா இருக்கட்டும், சின்ன குழந்தையெல்லாம் தூக்கிட்டு வருவா. ஏன்னா விட்டுட்டு வர முடியாது, மனுஷா இருக்க மாட்டா. போயிடுதும் அங்க போய் காலடியில விழுந்துடும். என்னது ஜென்மாக்கு தாக்கிமா, நீ எடுத்த ஜென்மாக்கு என்ன பண்ணா இவா கேட்க வேண்டாம், அவளை ஒரு வேற வழியில அனுப்பணுவா யம தர்மராஜன். அவ ஒரு தடவை மாறி போனவா, பார்க்கரை யாத்திரை பண்ணுவா. அவளை தனியா இருக்கு வேற பாதை, அவளுக்கு கிரீன் ட்ராக் அதை போட்டு பாரு போகணும். அவளை செக்லாம் பண்ணாது, ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம். யம தர்மராஜன் நான் சொல்லல, இதெல்லாம் அபங்கங்கள்ல சொல்லியிருக்கு. அப்ப சொல்ற தாளம் வாசிப்பா, பாட்டு பாடுவா, வர்ணம் நிறைய இருக்கும், எல்லாத்தையும் மறந்துடுவா. அதுலயும் நிறைய வர்ணங்கள் வருவா. நாவிதர் வருவா, நாவிதர்னா ஷவரம் பண்றவா. அப்ப வேற அவா தாளவே வாசிக்கிறவா. வாசிக்கிறவர் பிபி ஊதுறவனா இருப்பான், இல்ல கிளாரினெட் ஊதுறவனா இருப்பான், ஷாடி தட்டுறவனா இருப்பான், என்னெல்லாமும் இருக்கும். என்ன நம்ம ராஜ்யத்துல இல்லையா அத்தனை வர்ணங்களும் இருக்கும். வர்ண அபிமான விசரலியாத்தி ஏகா ஏகா லோட்டாங்கணி ஜாத்திரே.
வர்ணத்து மேல இருக்கிற அபிமானத்தை விடுவாங்க. ஏன்னா எல்லாரும் அங்க மாவழி அத்தனை பேரும் ஞானேஸ்வர். அதுல அபிமானம் பிசரல மறந்து போயிடுவான். அவனுக்கு ஏகா ஏகா லோட்டாங்கடினா அப்படி இப்படி நடக்க முடியும் இல்லை. வேகமா நடக்கும். வேகமா நடக்கும்போது தாளம் வாசிப்பா. மேடு வரும். நிதானம். அவ படி கரெக்டா எல்லாம் பண்ணினா எல்லாமே அழகா இருக்கும். அந்த வைகுண்டபுரியை அந்த நடக்கிற பாதி யாத்திரையில டாயி டாயி விட்டல டாயி டாயி பண்டரிங்கிற உணர்வை இந்த அந்தரங்கம் ரசிக்கும் ஒரு தரம் போயிட்டு இந்த உணர்வை இந்த பாட்டை திருப்பி ஞாபகப்படுத்தி போய் போட்டு கேட்டா வாஸ்தவம் அத்தனை பேரும் சொல்லுவா. சொல்றாரு போலா குண்டலி கவரதே ஹாரி விட்டல ஸ்ரீ ஞான தேவ துகாரா பண்டரிநாத் மகாராஜ் की विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला. विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला. विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला. मनसा भाषी हर्षवे गलाटे चालता दिंडी पंढरीच्या वाट. चालता दिंडी पंढरीच्या वाट. विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल. विठूच्या गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला. विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला. मनसा काशी हर्षवे गलाटे चालता दिंडी पंढरीच्या वाटे. चालता दिंडी पंढरीच्या वाटे. विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी. रंगपदाकांचे नावाद ओपती. रंगपदाकांचे नावाद ओपती. रंगपदाकांचे नावाद ओपती. होईच्या तुळसी तुळून चालती. होईच्या तुळसी तुळून चालती. होईच्या तुळसी तुळून चालती. होईच्या तुळसी तुळून चालती. देवची रतीने देवची रतीने भक्तीची रात. चालता दिंडी पंढरीच्या वाट. चालता दिंडी पंढरीच्या वाट. विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल. नाचती पाऊले वाजतो मृदंग. नाचती पाऊले वाजतो मृदंग. नाचती पाऊले वाजतो मृदंग. नाम गजरात टाळ होता रंग. नाम गजरात टाळ होता रंग. सुमन बसती हो सुमन बसती पाऊलाचा काठ. चालता दिंडी पंढरीच्या वाटे. चालता दिंडी पंढरीच्या वाटे. विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल. जरी वारकरी असती आटेकर. जरी वारकरी असती आटेकर. परी पांडुरंगी रंगे मन एक परी पांडुरंगी रंगे मन एक. काय वर्णू सांग काय वर्णू सांग मन काय वाटे. काय
वाटपा हे सदा उमा विठ्ठलेवरी प्रत्यक्ष सावरे प्रत्यक्ष सावरे परब्रह्म ते राधा विट्टी पंढरी धावाने राधारित पंढरी धावाने विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी बोल पुंडलीकाने हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदे पंढरीनाथ भगवान की माऊली ज्ञानेश्वर महाराज जगद्गुरु तुकाराम महाराज की सर्व संतों की जय। நான் ஏதோ சொன்னேன் இல்லையா உங்கள்கிட்ட விட்டுச்சா கஜர ஹரிநாமாச்சா ஜெயண்டா ரோவிலா ஜெயண்டான்னா கொடி மறந்துட்டே இருக்கும் தெரிஞ்சுட்டே இருக்கும் எவ்வளவு தூரத்துக்கு தெரியும் சுமார் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 7-8 கிலோமீட்டர் ரயில் முடிஞ்சு போயிடும் இந்த கூட்டம் முடியாது பக்கத்துல ரயில் வரும் வால்மீகி முனிவர் நமக்குலாம் தெரியும் இல்லையா ராமாயணம் எழுதுவார் அவருடைய ஜென்மஸ்தான் சமாதிஸ்தான் வாலின் அழகான பச்சை பசேல்னு பாம்பு நெளிஞ்சு மலையில போகும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு இடம் இருக்கும் அந்த இடம் வரும்போது எப்பவுமே ரொம்ப ஒரு குளிர்ச்சியா ஒரு சுகந்தமா ஒரு அந்த காத்து தென்றல் காத்து வீசும் ரயில் மேல போகும் பாத யாத்திரைகள் கீழே வருவாங்க பாத யாத்திரைகள் மேல போக ரயில் கீழே போகும் இப்படி இப்படி வந்துட்டே இருக்கும் இப்படி எல்லாம் நடந்திருக்கும் மனசுல இருண்ட மேகங்கள் போல உணர்வு வச்சிருக்கா வானம் அப்படி இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காரு உண்மையா வானமும் அப்படி இருக்கும் இவா ஹிருதயமும் இருக்கும் மழைக்காக பயப்பட மாட்டான் மழை வந்த உடனே ஓரெல்லாம் போக மாட்டான் அப்படி போனா அவ புதுசா வந்திருக்கான்னு மழையில அப்படியே நனைஞ்சுட்டே சந்தோஷப்பட்டான்னா அவ ஏற்கனவே வந்திருக்கா ஏற்கனவே அந்த சச்சித் ஆனந்தத்தை அனுபவிச்சிருக்கான்னு ஜரி வாரக்கறி அசத்தி அநேக நிறைய கஷ்டம் இருக்கு சாப்பாடு சரியா கிடைக்கிறது ஆனா அந்த சாப்பாடை கொடுக்கறதுக்கு போட்டி போடுவோம் அதான் என்னன்னா புண்ணியம் யாத்திரிகளுக்கு சாப்பாடு போட்டா புண்ணியம்னு சொல்லியிருக்கலையா கிரந்தங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஏழைகளுக்கு இந்த மாதிரி பாத யாத்திரை பண்ணாம ஒத்தரா பாத யாத்திரை போக முடியாத கடைக்காரங்களாம் ஃப்ரீயா விடுவோம் சிப்ஸ் பொருளை வந்துட்டே இருக்கும் பின்னாடி அவன் அட்வர்டைஸ் பண்ணுவோம் சிரிப்பா குருநாதர் சொல்றார் துகாராம் நடந்து என்ன சொல்லுவார் பின்னாடி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டிருப்பான் அம்பிகா சிப்ஸ் அவங்க ஊர் ஏதோ பேர் போட்டு மராட்டி பேர் போட்டு சிப்ஸ் முன்னாடி ஃப்ரீ தான் சாப்பாடு ஃப்ரீ பிரியாணி எலுமிச்சு என்ன வேணுமோ அந்தந்த நேரத்துல பெரிய மார்வாடி இருப்பான் ஆயிரக்கணக்கான கோடிகள் சொத்து வச்சிருப்பான் பெரிய கோடி சொன்னிருப்பான் மொத்த குடும்பமும் பரிவாரமும் வாசல் வந்து நின்றுட்டு இருக்கும் கரெக்டா சாயரட்ச கரெக்டா ஒரு 10-15 பேரை வச்சு ஒரு 50 தேக்ஸா பண்ணுவோம் தேக்ஸா இவ்வளவு உயரம் இருக்கும் ஒரு கல்யாணத்துக்கு பொதுவா 1-2 தேக்ஸா பண்ணா போறோம் டிஃபனுக்கு கேசரி அதுக்கு பேர் க்ஷீரான்னு பேர் அந்த கேசரியை பண்ணி வச்சு அவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது அந்த நடக்கும்போது சுகமா இருக்கும் சுட 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 தாங்கிக்க முடியாது கொடுத்துட்டே இருப்பான் பேர குழந்தைகள் பேத்தி நண்டு செண்டு எல்லாம் அவங்களுடைய சூன் மருமகள் மகள் மகன் எல்லாரும் அவர் கொடுப்பார் கொடுத்து உண்மையிலே அவ ஆனந்தப்படுறான் இந்த காசு அவருக்கு பெருசுலன்னு அவருக்கும் தெரியும் இந்த யாத்திரையை என்னுடைய ஜென்மால நான் பண்ண முடியாது இந்த உணர்வுகள் முக்கியம் அந்த யாத்திரையை பண்ணிட முடியும் வேற வழி இல்லாத நின்று இப்ப ஸ்டாண்டான போனா எப்படி வந்து நம்மளுடைய அந்த மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் போற நடந்தே போயிருக்காங்க
ஊரே போயிருக்கான். ஒரு ஊர்ல இருந்து அடுத்த ஊருக்கு போயிட்டான். பாம்பேல இருந்து யூபிக்கு நடந்தே போயிட்டான். அந்த உணர்வுகளை விட்டலை பார்க்கணுங்கிற ஒரே ஒரு சமயம் ஞானேஸ்வர் வரார், துக்காராம் மகாராஜ் வரார், உணர்வோட பாருங்க அப்படி சொல்றாரு. இப்படி எல்லாம் போட்டா இது யாரு பாக்குறான்னு சொல்றாரு சோகா மேளா. வாத்சல்யா மாதே தேட்டே அந்தரி. வாத்சல்யத்தோட இருக்கிற ஒரே பிரபு ஸ்ரீஹரி விட்டலன். அவன் ஆணும் அவன் தான், பெண்ணும் அவன் தான். அதுதான் வாத்சல்யா மாதே, மாதேனா அம்மா. வாத்சல்யா மாதே தேட்டே அந்தரி வாட பாயே சதா உவாவிட்டே. நீங்க கிளம்பின உடனே உங்களுக்கு கிருபை முடிஞ்சு போச்சு. அப்புறமெல்லாம் நீங்க உங்க திருப்திக்கு தான். கிளம்பியாச்சா, சகுந்தலா கிளம்பிட்டாளா, ஆனந்தி பக்கத்துல இருக்கிற அக்கரகாட்டுல இருந்து சிரேஷ்டமா இருக்கும். லாப நஷ்டங்கள், ஏத்த இறக்கங்கள், இது அர்த்தம் இல்லாத விஷயங்கள். இதுக்கு எப்பவுமே கொண்டு வராதீங்க. சத்பாவத்தை கொண்டே வராதீங்க. அது பழைய கணக்கு. பாக்கி யாரு பண்ணுவா? பணம் அதிகம் வந்தா கொடுக்க வேணா கொடுக்கலாம். கட்ட வேணுங்கிறத ஏமாத்திட்டோம்னா விட மாட்டேங்கிற பாருங்க. பேங்க் விட்டுடுவான். இந்த தண்டல் கொடுத்தவன் வீடு விட துரத்தின்னு வரும். அது தெரியும். கேட்கிற வழக்கமா தண்டல் கிண்டல் வாங்கிட்டு தெரியும். சிம்ம சோப்பனமா இருக்கும். தண்டல் வாங்கிட்டு கட்ட முடியாத போச்சுன்னா குழந்தைகள் பத்னியா இருந்து கூட வர மாட்டேன், காசை கொடுத்துருந்தோம். அப்படி இல்லையா? எதையுமே இல்லாத வரா, எல்லாரும் வரா. அப்படியே இந்த தொப்பியோட வருவா. வெள்ளை கலர்ல தொப்பி போட்டு சார 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 சாரியா வருவா. அது துகாராமரா சொல்றாரு. கேளமாண்டியேலா வாழவண்டி, கேளமாண்டியா வாழவண்டியாய் பாடிண்டே வருவா. பாடிண்டே வருவா, சும்மா வரமாட்டா. நாச்சதி வைஷ்ணவ பாய். வைஷ்ணவன்னா அங்க வரவா அத்தனை வரும். தோட்ட தொண்டமான், நாவிதன், ஏறு உழறவன், என்னெல்லாம் உண்டோ நம்ம ஊர்ல ஜாதின்னு வச்சுக்கோமே, ஒரு 50-60 வச்சுக்கோ, அத்தனை பேர் அது உண்டு. எல்லாருக்கும் ஒரே பேர் தான். எல்லாருக்கும் ஒரே பேர் தான். அவ்வளவு பேர் வந்துட்டு இருக்காங்க. அவளுக்கு பேரு பார்கரி இல்ல, வீர வைஷ்ணவா. யாருக்கெல்லாம் சமமவா? பிரகலாதன், நாரத முனிவருக்கெல்லாம் சமமவா வீர வைஷ்ணவன் தான். ஏன்னா அதை பண்ணிடணும், அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு? வந்த உடனே பசி பட்டுருக்க பரவாயில்ல, சரியா விளையில ஏற்ற பரவாயில்ல, நிறைய விளைஞ்சதா ஓஹோ சௌக்கியம் சந்தோஷம். எல்லாத்தையும் ஒரே திருஷ்டியில் எடுத்துக்கக்கூடியவா ஞானேஸ்வரனை பண்ணிருக்காரு. காரணம் மகாவிஷ்ணுடைய அவதார். மாவலி மகாவிஷ்ணு அவதாரம் வந்து பண்ணிருக்காரு. அந்த பாவத்தை துகாராம் வர சொல்ல அவருடைய அவர் சந்தோஷப்படுறார். எப்படி மக்கள் இருக்கா, எப்படி இப்படி முடியறது? நீ பாடு, பிகாஸ் நான் பாட வாழ வண்டி காயே கேள மாடியலா வாழ வண்டி காயி நாச்சதி வைஷ்ணவ பாயி ரே நாச்சதி வைஷ்ணவ பாயி ரே கேளமாண்டியேலா வாழ வண்டி காயி பரதநாட்டியம் முக்கியம். லேசா ஒரு ரிலேஷன் தான், அழகா பண்ணுவான். அதுதான் நாச்சதி. குதிக்கவும் குதிப்பா, அது வேற. சந்தோஷம் இல்லை, ஆத்ம சந்தோஷம் இல்லை.
चंदन उडी तुळसीच्या माळा गोपी चंदन उडी तुळसीच्या माळा माळ मिरवती गडा माळ मिरवती गडा ताळ मृदंग गाई पुष्पवर्षावर ताळ मृदंग गाई पुष्पवर्षावर ताळ मृदंग गाई पुष्पवर्षावर अनुपम सुख सोहळाए खेळवाणीला वाळवंटी गाई खेळवाणीला वाळवंटी गाई नाचते वैष्णवाई नाचते वैष्णवाई होतो जय जयकार गर्जत अंबर होतो जय जयकार गर्जत अंबर होतो जय जयकार गर्जत अंबर मातरे वैष्णव वीर रे मातरे वैष्णव वीर रे तुका म्हणे शोभे केली पायवाट तुका म्हणे शोभे केली पायवाट तारामया भवसागर रे तारामया भवसागर रे खेळवाणीला वाळवंटी गाई खेळवाणीला वाळवंटी गाई नाचते वैष्णवाई नाचते वैष्णवाई नाचते वैष्णवाई विठ्ठल 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 पांडुरंगा 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 विठ्ठल 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 இப்படி அனுபவிக்கிறத துகாராம் மகாராஜ் கண்ணால பார்த்து அந்த அனுபவத்தை அப்படியே பிரேம பாவத்தோட அபங்கமானம் கொடுத்துக்க கேள மாண்டி ஏலா வாழவண்டி காயி நாச்சத்தி வைஷ்ணவ பாயிரே போத்தோ ஜெய ஜெயகார கர்ஜத அம்பர்னாக்க பூச்சிய ஆகாசம் வரைக்கும் கேட்கறதுன்ற நிறைய ஞானிகளுக்கு விளக்கங்கள் எல்லாம் வேற வேற தத்துவார்த்தங்கள் எல்லாம் கொடுத்துருக்கா. தேவர்கள் அவெல்லாம் வரணும்னு ஆசைப்படுறான். இந்த சோழர் இந்த வைபவத்துல இந்த வார்க்கரை பாதயாத்திர கலந்துக்கணும்னு சொல்றான். சுவாமி சொல்றாங்க, நீங்க வேற நிலையில இருக்கவா, உங்களுக்கு இந்த அனுபவத்தை கொடுக்க முடியாது. நீங்க மரத்துல உட்காந்து பார்க்கலாம், மரத்துல தொங்கிட்டு பார்க்கலாம், பட்சிகள் மாதிரி பார்க்கலாம், ஆனால் இவாளோட நீங்க வர முடியாது. சனகாதியர்கள் சனகாதியர்கள் பகவானியே நினைச்சிட்டு இருப்பா. அவ என்ன ஆசைப்படுறாங்க, உண்டு நீங்க வரலாங்கிறா. நீங்க எப்படி வேணா வரலாம், நீங்க ஒரு பாத யாத்திரை மாதிரியே வரலாம், ஒரு ஏழை மாதிரியே வரலாம், ஏதோ ஒரு
ஒரு உங்களுடைய சரீர என்ன சரீர பிரயாசோ அதுல வரலாம். நீங்க துக்காராம் மகாராஜனுடைய சிஷ்யர் நீலோபான்னு பேரு, பிரதம சிஷ்யர். அவர் சொல்லவே சொல்றாரு, பிரதி வருஷ சனகாதி பிரதி வருஷ தியாத்த சனகாதிக ஏத்தி ஆத்மா சகலாச்சா ஸ்ரீ. அவளுக்கு தெரியும், அவ வந்து அவள்லாம் வந்து வேற நிலை, சுவாமியோட வைகுண்டத்துல சரிக்கு சமமா உட்கார்ந்து இருக்கிற ஒரு நிலையில உள்ளவா. அவ ஆசைப்பட்டு அந்த அவளுக்கு உரிமை உண்டு, அவ பகவானை கேட்க வேண்டாம், ஆசைப்பட்டு வராவா. ஏதோ வேற வேற சொரூபத்துல வருவா, நமக்கு தெரியாது. சனகாதியர் ஒரு பக்கத்துல போயிட்டு இருக்கான்றது நீ நினைச்சே பார்க்க முடியும். அதனுடைய அந்த தீர்க்கத்தையும் ஆழத்தையும் தெரிஞ்சவாளுக்கு தான் புல்லரிக்கும் சரீரம். மின்னல் வரா மாதிரி ஒரு புல்லரிக்கும். அப்பேற்பட்ட பிரபாவம் அந்த வார்க்கரி பாத யாத்திரையில் உண்டு. சேனானாவின் ஒரு பெரிய பக்தர், ராஜாக்கெல்லாம் ரொம்ப அழகா எல்லாம் பண்ணிவிடும். அந்த காலத்துல நாவிதர்கள் தான் இந்த மசாஜ் எல்லாம் கூட பண்ணணும். நாவிதன் தான் பொதுவா வந்து நம்மளுடைய அந்த சிகையெல்லாம் அலங்காரம் பண்றோம் நாம நினைச்சிடும். அப்படி இல்லை, அதற்குன்னு ஒரு வர்க்கம் உண்டு, அவளுக்கு எல்லாம் தெரியும். இந்த நம்மளுடைய மர்மஸ்தானங்கள் எல்லாம் பிடிச்சு நீவி விட்டு வலிகள் எல்லாம் நீக்கின்ற ராஜாவுக்கு ரொம்ப அழகா பண்ணுவார். கதையெல்லாம் எங்கேயோ போகுது. ஒரு தரம் சேனானாவி ஏகாதசி அன்னைக்கு பஜனை பண்ணிட்டு மறந்து போயிடுறா, போயிட்டு வந்துட்டு பண்ணணும். பிரேமம் ஜாஸ்தியா எடுத்து விட்டல விட்டல ஜெயஹரி விட்டல 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 ஜெயஹரி விட்டல அப்படி சொன்னா அப்படி ஒரு மறந்து போயிடும். ராஜா எல்லாம் மறந்து போயிடும். பார்த்தார் சுவாமி, பாவம் நாளைக்கு போனா சேனா நாளைக்கு டோஸ் கிடைக்க, இவர் நாவி மாதிரி போறார். நாவிதனாவே போய் சுவாமிக்கு, யாருக்கு இஸ்லாம் ராஜாவுக்கு ஷவரம் பண்ணி விடுறார், அவனுக்கு மசாஜ் பண்ணி விடுறார். அவன் போறவனுக்கு நிறைய எப்பவும் எவ்வளவு கொடுப்பியோ அது மாதிரி பல மடங்கு கொடுத்துக்கோ அப்படின்னு கட்டளையிடுறான் மந்திரி மூலமா, கொடுத்து அனுப்புறான். அடுத்த நாள் போறார், பாட்டுக்கு முன்னாடி அதை அனுபவிச்சிடும். ஏன்னா பாட்டோட முடிக்க போறோம் சத்சங்கத்தை. அடுத்த நாள் சேனாநாவி போறார். போனாக்க துவாதசி பாராயணம்லாம் முடிச்சுட்டு போறார். அவளுக்கெல்லாம் அது எல்லாருக்கும் உண்டாகலாம். அதுல வந்து ஒரு ஆழத்தை பார்த்துக்க, அதனால அதுலயே ஒரு பக்தி இருக்கு. ஒண்ணு பெரிய சமாச்சாரம் ஒண்ணு, அதே பார்க்கலாம், அதே என்ன லெவல் அவள்கிட்ட எஸ்கிஞ்சிட்டு என்ன கிடைக்குமோ அதான். போனா சேனா, நீ நேத்தி என்ன பண்ணிடுறேன்னு தெரியல, ஏதோ ட்ரிக்கெல்லாம் பண்ணிருக்க, இது வரைக்கும் நான் என் ஜென்மால அனுபவிக்கல, அவ்வளவு சுகம் எனக்கு சொல்லவே தெரியல. அப்படி வைரம் பாஞ்சிருக்கு என்னுடைய சரீரம், நாடி நரம்பெல்லாம் அப்படி சிலுத்துன்னு இருக்குங்க. சேனா நாளைக்கு திக்குன்னு இருந்தது. நம்ம நேத்தி போவே இல்லையேன்னு உடனே உள்ளுக்குள்ளேந்து தோளா சந்திரமாக அந்தரி ஆகிலேன்னு சொன்ன பாடினோம் இல்லையா? யாரு பாப்பா? தியாஜாவின கோண அந்தரி பாகில விட்டல் பாப்பான். அவனுக்கு ராஜா ராணி அது இது வேஷம் எதுவுமே தேவையில்லை. பார்த்துட்டு சேனாநாவியினுடைய அந்த அவனுடைய வேஷத்தை தரிச்சு போய் பகவானுக்கு ஷவரம் பண்ணணும்னு அவசியம் ஒண்ணும் இல்லை இல்லையா? நம்ம இருக்கப்பட்டவளுக்கு யாருக்கும் ஒருத்தருக்கு பண்ணணும் அவசியம், பண்ணினா தப்பு இல்லை, அவசியம் இல்லை. அதனுடைய ஆழத்தை பார்க்கணும். ஒரு நாவிதனுக்காக அவன் பஜனை தொந்தரவு தருவதுன்னா அதை ரசிச்சுட்டு இருக்கு சுவாமியினுடைய ஹிருதயம். அதனால இது ஒண்ணும் இல்லை, அந்த ராஜாவுக்கு ஏதோ கிடைச்சதுல அதிர்ஷ்டம் சொல்லிட்டு போய் பண்ணிட்டு இருக்கான். அந்த உணர்வு உடனே வந்துருது. வேற யாரும் பண்ணிருக்க முடியும்? அந்தரங்க ஜாலே பாண்டுரங்க யாரும் அந்தரை பாயிரும் யாரும் அவன் தானே பார்த்துருக்க முடியும். என் கண்ணில் தாங்களே ஜலம் வந்து சொல்லிக்கல அந்த ராஜா கிட்ட, அப்படியே வந்துடுற. சேனா நீ இப்படியே பண்ணு, எப்போ இதே மாதிரி அந்த மாதிரிதான் பண்ணணும் எனக்கு. நீ பழச மாத்திட்டா அதே மாதிரி பண்ணு. மாத்தினது வராதே ராஜா, இனிமே மாத்தினது பிரம்மத்தினுடைய சுகத்தை அனுபவிச்சிருக்க நீ. உனக்கு போட்ட பிக்ஷ சேனாநாவியினுடைய பிரேம பக்தியாக கிடைச்சிருக்காது, வெறும் பக்திக்கு கிடைச்சிருக்காது. அப்படி இருக்கு. அப்பேற்பட்ட அனுபவங்கள் எல்லாம் நிறைய இருக்கு. இந்த அனுபவங்கள் 3 சத்சங்கம் சொல்ல போறோம்னா அந்த ஆஷாட ஏகாதசி 1ஆம் தேதி வருது. அதனால கொஞ்சம் சொல்லணும்னா 2 ஞாயிற்றுக்கிழமை சொல்லணும்னா உங்களுக்கு ஒரு மனசுல ஒரு திருப்தி இருக்கும். இதையும் கேட்டு அதையும் கேட்டவாளுக்கு ஒரு பூரணமான ஒரு யாத்திரை பண்ண மனோபாவ திருப்தி கிடைக்கும். அந்த யாத்திரையில நீங்க பங்கெடுத்துக்கிற மனோபாவம் இருந்தால் போறோம், கட்டாயம் அந்த யாத்திரையினுடைய பலன் கொடுக்கும். பலனை மட்டும் நினைக்கிறவாளுக்கு பலன் உண்டு, பிரேமத்தை மட்டும் நினைக்கிறதுக்கு ஒரு இன்னொரு 2 ஹவர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா பிரேம பாவத்தை உள்ள போட்டு மூடிடுவாங்க. அதை நம்ம வேணும். நாவிதான் அவன். ஆனா அவர் சொல்றாரு, ஜென்மத்துல நீ ஒரு தினம் ஜனனம் எடுத்தேனாக்க ஜென்மாசி ஏவுனி பகாரே பண்டரி, அந்த பண்டரி கஷேத்திரத்துக்கு இப்படி வாழலாம் போற மாதிரி போ.
நீ ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம். முடிஞ்சா தாளம் தெரிஞ்சா போடு. அப்பா பாட்டா கூட தப்பா நினைச்சுக்க மாட்டான். பாட முடிஞ்சா பாடு. விட்டல விட்டல சொல்ல முடியுமோன்னு சொல்லாட்டாலும் பரவாயில்ல, சிரவணம் பண்ணி ஒன்னு அறியாத சொல்ல வைப்பான். இப்படி போனோம். அந்த சந்திரபாகால பண்ணி ஸ்நானத்தை பண்ணி அந்த சமச்சரணத்தில் இருக்கிற அந்த விட்டலனை தர்சனம் பண்ணு. நீ ஒரு தரம் பண்ணிட்டு அப்புறம் உன்னுடைய அனுபவத்தை பிறருக்கு சொல்லுங்கிற அதோட சத்சங்கத்தை முடிக்கிறோம். ஜன்மாசியே ஓனி पहारे पंढरी, जन्मासिये मुने पहारे पंढरी. नाचारे नाचारे नाचा महाद्वारी केला पुरे. नाचारे नाचारे नाचा महाद्वारी केला पुरे. जन्मासिये मुने पहारे पंढरी. जन्मासिये मोरी पहारे पंढरी. नाचारे नाचारे नाचा महाद्वारी देवा पुढे. नाचारे नाचारे नाचा महाद्वारी केला पुरे. चंद्रभागे तीरी करावे तुम्ही स्नान. 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 यावे दर्शन पुंडलिकाची. यावे दर्शन पुंडलिकाची. जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठल. 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 नाचारे नाचारे नाचा महाद्वारी देवा पुढे. नाचारे नाचारे नाचा महाद्वारी देवा पुढे. सेनामणे माझे सेनामणे माझे सेनामणे माझे पुरावा विराचा. सेनामण माझे सेनामण माझे सेनामण माझे पुरावा विराचा. सेनामणे माझे पुरावा विराचा. सेनामण माझे पुरावा विराचा. डोळे भरुनी महाविठोबाची. डोळे भरुनी डोळे भरुनी डोळे भरुनी महाविठोबाची. जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठल. 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 नाचारे नाचारे नाचा महाद्वारी देवा पुढे. नाचारे नाचारे नाचा महाद्वारी देवा पुढे. जन्मातीये मोरी पहारे पंढरी. जन्मातीये मोरी
पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी पांडुरंग हरी जय जय पांडुरंग हरी तोच बिरवितो जाते ब्रह्मांडाते त्याच्या विन कोण अंतरी पाहिले त्याच्या विन कोण अंतरी पाहिले त्याच्या विन कोण अंतरी पाहिले त्याच्या विन कोण त्याच्या विन कोण त्याच्या विन कोण अंतरी कुंडलीक वरदे हार विठ्ठल श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जगद्गुरु तुकाराम महाराज की सर्व संतों की लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मंगलानि सन्तु हरि ओम पांडुरंग रे वासुदेव रे पांडुरंग रे वासुदेव रे पांडुरंग हरि वासुदेव